मंचासीन मुख्य अतिथि आपको अनुष्ठान राज्य सभापति समस्त पदाधिकारी पूरी श्री जगन्नाथ धाम शाखार समस्त पदाधिकारी और स्वयंसेवक मानक मोर अभिनंदन एवं आज टीचर्स डे शुभेच्छा समस्त एत सब भल कथा शुणला विशेष किसी कथा आम पाखे ना कारण मुख्य अतिथि जो कथा कहते मत ध्यान सहित शुणुती अति सरल भाषा बहुत भल कथा कहले गुरु सतरे गुरु आज गुरु दिवस नुहे टीचर्स डे बोली कहूँ एवं जो भौणी मैंने आगे बसते गुरुमान कहते शिक्षक टीचर आजिका समय स्वाधीन भारत में बढ़िया अच्छी कथा कारण पिला मैंने आस्ते आस्ते गुरु गुरुजी गुरुमान कहवा छाड़ी सार मैडम बढ़िया शब्द को बढ़िया श्रेणी तेणु आम से अनुसार हो शिक्षक शिक्षक आम जो चाकरी बाहर शिक्षक निजुक्ति विज्ञापन बाहर गुरु निजुक्ति विज्ञापन कौटी बाहर तेणु आधुनिक भारत में आधुनिक कथा आमको से कथार तालती चाकरी पड़ो किंतु कथा मूल कथार आमको आजिका समय पादरे चलिए परिस्थिति अनुमति होती तेणु आम कौन गाड़ी घोड़ा व्यवहार करुचे बड़ गाड़ी शबड़ व्यवहार कर बस व्यवहार कर कार व्यवहार कर हेलिकप्टर एरोप्लेन व्यवहार कर समय आवश्यकता किंतु मो पूर्वज मुझे आसी से कौ परंपरा थे कौ व्यवस्था थे ये गुरु कथा गुरु शिष्य कौन संपर्क थी समस्त कथा निजे न जाना निजे न बुझा आप सेवार बढ़िया बढ़िया भविष्य संगठन स्वयंसेवक पदाधिकारी जो अन्य जन को संबोधित कर कौन कह किसी मसला रोषे कला बेलू जब 10 प्रकार मसला ना गोटे स्वादिया खाद्य सिझाड़िया खाद्य मिल कई कहते सिझाड़िया खाद्य देह को भल पाटी स्वाद हो तेणु आम पाखे सामग्री रहा दरकार अर्थात आम गुड़ाए जिन पढ़ा गुड़ाए जिन शुणा और गुड़ाए जिन जाना आम संगठन प्रतिनिधित्व आम आउ पांच को बुझे पार यहाँ हूँ मूल मंत्र एवं आम घंटा घंटा जब शुणा घंटा घंटा जब पढ़ा कहला बेलू 5 मिनट कहवा ही हूँ न्याय सत्य कारण आम जहाँ कहवा तो सार कथा ही कहवा स्वल्प कहवा सार कथा ही आम कहवा समाज आमको ग्रहण कर घंटा घंटा प्रवचन दबा घंटा घंटा धरी से कथा को सही कथा कहवा तीर्थ भाई सब बढ़िया कथा कहते फाड़े बिरी पेणी कांडे फाड़े बिरी कौन कौन तो बिरी पेणुवे तो फाड़े बिरी केवल हांडे हबनी पिठा का किंतु हम फाड़े बिरी पेणी कांडे अर्थात से कथा को सही कही घंटे चले देवे तेणु तार विशेष प्रभाव सामना वाला पड़ोनी जो कथा जो कार्य आम नहीं शपथ नहीं करने आम करवा से मूल लक्ष्य आउ गोटे जिन मुझे विशेष भाव में कहना चाहूँगी आम आप सेवा अनुष्ठान तरफ विगत दिन अनेक गुड़ी कार्यक्रम आम करे प्रशंसा भाषण केवल संख्या मन सृष्टि मत लगे मजे मजे कहले जे सेवा अनुष्ठान एवं मनोज भाई
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ହାତୀ ଯଦି ବଣରେ ଥିବ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ କାହାର ରାଜାଙ୍କର, ଆମକୁ ହାତୀ ବରସରେ ଦେଲେ କି ରାଜାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ପୁଅର ବାପ ପୁଅ ଖୋଜୁଛି ସେ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ବାପ ମଲା କବିଆ କରୁଛି, ସେ ଟଙ୍କା ପଠେଇକି ବାପ ସୁଧ କରିବାକୁ ଯିବ, ସେ ବାପ ବି କହୁଛି ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ସେ ଆମେରିକାରେ ଥାଉ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥାଉ, ମୋ ପୁଅ ସେ ସେଇଟା କିଛି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବନି ପୁଅ। ସେଇଭଳିଆ ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଓରଲି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ କଥା ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଏଠି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିକି ହିଁ କରୁଛେ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦର ୟୁନିଟି ରାତି ଅଧରେ ଚିନ୍ତା ହେଲା କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କରୁଛୁ, ମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସମାଜରେ ହିତ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛୁ, ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛୁ, ମଠ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛୁ, ଏ ସଂସ୍କୃତି ଏ ପରମ୍ପରା ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗର୍ବ କରୁଛି ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯଦି 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମିଟିଂ ଡାକିକି କରିବି ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି କାଲି ଅମୁକ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ମିଟିଂ ଡାକିକିରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ତାହେଲେ 3 ଦିନ ମୋତେ ଲାଗିବ। କରୁଛି କ'ଣ ମୋର ଯେତିକି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ତାହାର ଅହିତ ଚିନ୍ତା କରି କରୁଛୁ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଆଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଖାଇକି ଚଳିବି। ମୋତେ ଫକୀର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମାନେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ଦୋଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲ 15-20 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ମିଳିଛି ତେଣୁ କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେମିତି ଆମର ସମୟକୁ କିଛି ନ ମିଳେ କ'ଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ବାଲି ମାଟି ସେ ତାଳି ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କଥା, ତେଣୁ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିବା ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରିବା ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ କଥା ତାର ଆଉ କିଛି ଦିଗରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ସପୋର୍ଟିଂ ହେବ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ। କାଲି ଧରାଯାଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଧରାଯାଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସନ୍ତୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ହେଉନି, ସାଇବାଲା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅନଶନ କରି ବସିବି, ଧାରଣା ଦେଇକି ବସିବି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବର୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସେବାର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାର 10ଟା ଭାଇ ଜୁସ୍ ନେଇକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଠିବେ, ଏ କଥାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଆବିଳତା ବା ଗୋଟେ ଜଟିଳତା ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯଦି ସେଟା କୌଣସି ଅହିତକର ଜିନିଷ ମୋତେ ସଚେତନ କରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଭୁଲ କାମଟା କଲେ ସମାଜରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସଚେତନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାଇମାନଙ୍କର, ଭଉଣୀମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ସମର୍ଥନ ମୁଁ 100% ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ମୋର ଅଧିକାର। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିବ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା, ବିକଜ ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ସେମ୍। ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛେ ଆଜି ରବିବାରରେ ଯେଝା ପରିବାରରେ ଯେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ମଟନ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ଭାତ ଖାଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ, ଏଠି ଭାତ ଡାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖଟା ହେଇଛି, ୟାକୁ ଖାଇବା 3 ଘଣ୍ଟା ବାସନ ଶୋଇବା, ନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋହିକି 10 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ଏ ସବୁ କଥା କରିକି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କାରଣ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ନିଶା ଅଛି, ଜୋଶ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା। କାରଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଜୀବନ ତ କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିବି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବି, କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବି, ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ଅଛି କିଛି କରିଲେ, କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିଲେ। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରର 2 ଗୁଣ୍ଠ ଘାସ ଦୋବାଡ଼ି
ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିବି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଭାଇ ଯୋଉ ଜୋଶରେ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସଠିକ କଥା କହିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି କହିବେ, ତାହେଲେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ଏଠି ରବିବାର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ତୁଳା ପିଣ୍ଡାଟେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିବେ, କ'ଣ ହବ? ତୁଳା ପିଣ୍ଡା କହିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଯିବନି, ତା ବାଜିଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ପାଟି ଥିବା ଦରକାର କି ପଥରଟେ ଥିବା ଦରକାର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷର ମାରିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଫାଟିବ। ସେଇଭଳିଆ ସମାଜରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସାମଗ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୈଚାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ବାଣୀ ଠିକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସଶକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସମାଜ ଶୁଣିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। धन्यवाद राज्य महासचिव